الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم رؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ. محترم مکرم سامعین اکرام عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. احباب محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے یہ عرض کیا، چونکہ یہ ریلیٹ ہے پیچھے اس سے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی جب ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جو پاکستان کے قیام کا جو مقصد ہے وہ تو دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے، اور شہدائے تحریک آزادی پاکستان یا مصور پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال یا بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا مقصود یہی تھا کہ ایک اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست قیام پذیر ہو جس میں عوام کے تمام حقوق کا خیال رکھا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے تحت ایک اسلامی سوسائٹی اور ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آئے، اور جہاں اقلیتیں اپنے حقوق کے علمبردار ہو کر اور اسلام کے پرچم تلے، چونکہ وہ ذمی کافر اور ذمی اقلیتیں کہلاتی ہیں، وہ اسی طرح اپنے اس ایک اسلامی ریاست میں رہ سکیں. پھر سورہ حج جو کہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 22 ہے اور اس کی آیت نمبر 41، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اہل حق کو ہم اقتدار دیتے ہیں اور اہل حق جب حکومت میں آتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں. اللہ نے اس سورہ نمبر 22 یعنی سورہ حج اور اس کی آیت نمبر 41 جو کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے پڑھی تھی، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم اہل حق کو اگر ہم زمین پر اقتدار دے دیں، حکومت دے دیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں، اور وآتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور ایسا سوسائٹی اور ایسا سماج اور ایسا ماحول لوگوں کو دیتے ہیں کہ جس میں امر بالمعروف ہوتا ہے، وہ لوگوں کو امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور ونہوا عن المنکر، اور وہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، یا ایسی سوسائٹی اور ایسا سماج اور ایسا ماحول لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ جہاں لوگ پھر برائی کی طرف جانے سے بچتے ہیں، اور وہ اپنی قوت نافذہ اور حکومتی اور قانونی قوت کے ذریعے لوگوں کو برائی کرنے سے روکتے ہیں. یہ سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اسی کے ضمن میں ہم نے عرض کیا کہ پھر ہمیں یہ چاہیے کہ اب ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق
احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. دیکھیے میرے دوستو، میرے عزیزو، ایک رسپانسبلٹی اور ایک ذمہ داری حکومتوں کی ہوتی ہے، حکمرانوں کی ہوتی ہے، جن کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہوتی ہے، جو قوانین کی اور لاز کی امپلیمنٹیشن اور اس کے عمل درآمد کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ان کی ذمہ داری تو بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح جب گزشتہ جمعۃ المبارک کو غالباً عرض کیا یا اس سے پہلے والے جمعۃ المبارک کو کہ جب حجاج بن یوسف کو لوگوں نے کہا کہ تم بڑے ظالم ہو، تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ نہیں، تم ابو ذر اور سلمان فارسی کی طرح تم بھی انسان بن جاؤ، تو پھر میں بھی فاروق اعظم اور صدیق اکبر والا رویہ اختیار کروں گا. تو اسی طرح کچھ ذمہ داریاں پھر عوام الناس کی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پر آپ کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو اگر حکمران ایسے ہیں، اور اب یہ میرے ذہن میں مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ حدیث کا ایک حصہ ہے یا عربی کا مقولہ ہے، بتایا گیا کہ اعمالکم اموالکم، کہ جو تمہارے عمل ہوتے ہیں نا ویسے ہی تمہارے حکمران ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پھر عوام کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو عوام الناس بھی اپنے احوال پر کچھ غور فرما لیں، وہ بھی دیکھ لیں. جس طرح ہم حاکموں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ شریعت کو فالو کریں. بانیان پاکستان نے قربانیاں اس لیے دی کہ یہاں ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آئے، اسلامی فلاحی ریاست وجود میں آئے، اور یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نافذ ہو جائیں. اور بارہا ہم عرض کر چکے ہیں، اور آپ اس بات کو پلے باندھ لیں، ہماری بقا یعنی اس ریاست کی بھی اور عوام پاکستان کی بھی بقا اور اس کی ترقی کا راز صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اتباع میں ہے. شریعت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چلنے میں ہے. یہ بات بالکل پلے باندھ لیں، یہی پاکستان کی اور عوام پاکستان کی ترقی کا راز ہے. اب یہ آیہ مبارکہ ہے سورہ الجاسیہ کی، جو قرآن مجید کی سورہ نمبر 45 ہے. آپ ابتدا میں آنے والے لوگ ہیں، اس لیے میں آپ سے زیادہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ آپ کا دین سے شغف ہے، دین کو سمجھنے کی ایک جستجو اور تجدد ہے جب آپ ابتدا میں تشریف لے آتے ہیں. تو اس لیے آپ بھی قرآن فہمی کریں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں. قرآن مجید صرف ایک کتاب تلاوت نہیں ہے، تلاوت تو کریں ہی کریں، تلاوت تو کریں ہی کریں. یہ کم سے کم قرآن مجید کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، لیکن اصل حق جو اس کا ہے کہ اس قرآن مجید کے احکام کو سمجھا جائے اور اس کے احکام کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کیا جائے. اب یہ جو سورہ نمبر 45 ہے سورہ الجاسیہ، اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب ہم نے کیا عرض کیا کہ ہماری ترقی اور اس ملک کے ترقی کا راز وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے میں ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے میں ہے. اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور اب اس پیچھے آپ جائیں گے نا، یہ آیت نمبر 18 ہے، اس سے پیچھے جب آپ آیات پڑھیں گے بیسیکلی یہ جو ہے نا بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا. لیکن قرآن مجید تو آفاقی کتاب ہے نا، اور قرآن مجید فرقان حمید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کے احکام ہمارے لیے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کیونکہ ان کا انجام پھر بنی اسرائیل کا آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ جب انہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، اللہ نے یہی فرمایا، کہا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک پختہ شریعت عطا فرمائی کہ تاکہ تمہیں دین کی صحیح راہ چلنے پر تمہیں مدد ہو سکے. ہم نے تمہیں ایک ایسا دین اور ایسی شریعت دی ہے کہ تاکہ تم اس پر صحیح معنوں میں چلو، بس اسی پر چلو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور ان کی پیروی مت کرو،
ان کے پیچھے مت چلو، ان کی باتوں میں مت آؤ، جو اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ بے علم لوگ ہیں، یعنی دین سے نابلد لوگ ہیں۔ جب اس پاکستان کا آغاز ہوا، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 1949 میں، پھر اس کے بعد قائد ملت خان لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، اس کے بعد جو کچھ ہوا آج تک ہم کبھی امریکن بلاک میں ہو جاتے ہیں، پھر کہ ایک ایسا پیریڈ آیا، اگرچہ وہ بالکل ہمارے بالکل بچپن کا دور تھا، ایک ایسا پیریڈ آیا کہ جس میں سوشلزم کی طرف، یعنی وہ رشین بلاک میں، جسے پہلے سوویت یونین کہتے تھے، اس بلاک میں شامل ہو گئے۔ بس یہی چلتا رہا۔ جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو پھر ہم اٹھ کر امریکن بلاک میں آ گئے، یعنی ہماری معیشت کبھی سوشلزم اور کبھی کیپٹلزم، کبھی کمیونزم، بس انہی ازم پر چل رہی ہے۔ اور یہی حال، یعنی میں نے اسکول کے 14 اگست کے فنکشن میں بھی، اور میں داد دیتا ہوں، بعض پیرنٹس نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا کہ ہم تو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں کہ بھئی ایسا بھی ہے۔ میں نے کہا کہ جو یورپ جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جس امریکہ اور مغربی دنیا کو ہم تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں، ان کی حالت یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 1700 کے اختتام تک یہ تھی، ان کو نہانے کی تمیز نہیں تھی، یہ حال تھا ان کا، اور ہم اس کو ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں، جبکہ 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں استنجا اور طہارت کے تمام طریقے بتا دیے تھے۔ فرانس کی، یہ بات میں نے عرض کی تھی، فرانس کی ایک بہت پڑھی لکھی فلسفی تھی، پڑھی لکھی، اس کا کیا حال کیا ان انگریزوں نے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کو مار دیا کہ یہ کالی امرتہ ہو گئی۔ اس پیشے، اس وقت یہ حال تھا کہ جب اسپین اور غرناطہ کے اندر ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں، اور کچھ اس میں قصور ہم جیسے وائزین کا ہے کہ لوگ بالکل اختتام پر، چونکہ ہم لوگوں کو کرنٹ افیئر سے جو حالات حاضرہ ہیں ان کے متعلق ان کو بتا نہیں رہے ہوتے، اور ان کو اپنی تاریخ بھی نہیں بتا رہے ہوتے، تو اس لیے لوگ پھر اٹریکٹ نہیں ہوتے، اس لیے اس وقت بھی وہ لوگ حیران ہو رہے تھے کہ اچھا ایسے بھی ہوا ہے۔ یعنی سن 1700 کے اختتام اور 1800 کے اوائل میں ان لوگوں کا یہ حال تھا مغرب کا۔ اس وقت بھی جب اسپین اور غرناطہ اور اندلس کے اندر، جب غرناطہ کے بازار کے اندر مسلمان جب بازاروں میں چلتے تھے تو بازاروں میں مسلمانوں کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جو شولڈر سے شولڈر، کاندھوں سے کاندھا ملا کر، کوئی عالم ہوتا، کوئی فاضل ہوتا، کوئی انجینئر ہوتا، کوئی ڈاکٹر ہوتا، کوئی فلسفی ہوتا، کوئی کیا ہوتا، کوئی عالم ہوتا، کوئی فقیر ہوتا، اس طرح مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی۔ اور دوسری طرف انگریز جب چل رہے ہوتے تھے اسی غرناطہ کی گلیوں میں، تو ان کے کمر تک جوؤں کی لائن ہینگ رہی ہوتی تھی۔ یہ آپ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا بھی پڑھ لیں، انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، اس میں بھی لکھا ہے، اور غلام جیلانی برق کی جو شوقین ہے اسٹڈی کا، مطالعہ کا، اور جو اپنی عظمت رفتہ کی داستان کو یاد کرنا چاہتا ہے، جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ مسلمان آج جو اس نہج پر پہنچی، دما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو دے مارا، کتابیں اپنے آبا کی انہیں دیکھیں جو یورپ میں، تو دل ہوتا ہے اسی پارا۔ آہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں دیکھیں جو یورپ میں، تو دل ہوتا ہے اسی پارا۔ یہ دلوں کے ٹکڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ مسلمان کو اپنی تاریخ نہیں معلوم، اس کو پکڑ کر اس شیر کی طرح جو بکریوں کے ریوڑ میں رہا تو وہ اپنے آپ کو بکری سمجھنے لگا۔ جب کسی نے اس شیر کو پکڑ کر اس کا چہرہ پانی میں اس کا عکس دکھایا تو بھئی تو بکری نہیں ہے، تو شیر ہے، تو اس نے جب دیکھا ہو میں تو شیر ہوں، کیونکہ وہ اپنی فطرت اور حقیقت کو بھول گیا تھا۔ بالکل یہی حال عالمیان اسلام کا ہے
और बिलखुसूस अहले पाकिस्तान का है, ये मगरिब के पीछे चलने में ऐसे लगे हुए हैं। तो मैंने अर्ज किया कि मुसलमानों की हालत ये थी कि उलमा, फुज़ला, फलसफी, डॉक्टर, इंजीनियर, हुक्मा, अतिब्बा, ये कर्नाटक की गलियों में खबे से खबा मिलाकर, शोल्डर टू शोल्डर मिलाकर चल रहे होते थे, और उनकी गलाजत और उनके पलीदी का ये आलम था कि सरों की जुए कमर तक रींग रही होती थी। ये था यूरोप। ये 1700 का इख्तिताम और 1800 के अवाइल की बात है जनाब आली। हम किस दुनिया में रह रहे हैं, और अभी हम उनको तरक्की याफ्ता कौम समझ रहे हैं और उनके पीछे चल रहे हैं। इमाम इब्न कसीर ने लिखा कि जब सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये इस्लाम, ये हमारी तरक्की का राज है। अगर हम इस्लाम का दामन थामे, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त पूरी उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि इज्जत किसमें है, तरक्की का राज किसमें है, और इज्जत कैसे किसे है, तहजीब कैसे किसे हैं। अब वो यूरोप जो पहले न तहजीब जानती थी, न सकाफत थी, न कोई तमद्दुन था उनका, वो तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया। आप किताबें पढ़ें तो आपको पता चले। और अब वही अंग्रेज हमें ताना दे रहे होते हैं, जिनको नहाना, धोना, इस्तिंजा करना भी मुसलमानों ने सिखाया, उन्हें बताया कि जनाब पाकी नापाकी क्या होती है, सफाई सुथराई क्या होती है। इस्लाम का जो बुनियादी उसूल है, हमारा नर्सरी क्लास का बच्चा भी जानता है कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, जो इब्तिदाई कायदा पढ़ने के लिए मदरसे में, चाहे वो 1 घंटे वाले मदरसे में पढ़ता हो, जब वो जाता है तो जब उसे हदीसें पढ़ाई जाती है तो उस हदीस में ये हदीस पढ़ाई जाती है कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, कि सफाई निस्फ ईमान है। ये इब्तिदाई बच्चा भी मुसलमान का जानता है। और यूरोप का पढ़ा लिखा वो पेशे वो भी इस तरह घूम रही होती थी। अब आप अंदाजा लगाएं, अब पहले तो उनके पास कुछ नहीं था, आज पूरा यूरोप मुसलमानों को ताना दे रही है, क्योंकि मुसलमान उन्हें तरक्की याफ्ता समझते हैं, उन्हें तालीम याफ्ता समझते हैं, उन्हें तहजीब याफ्ता समझते हैं। आप ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से बताएं, ये क्या तहजीब है जो जिस्म ढांकने का तस्वीर भी नहीं देता? ये क्या तहजीब है? यूरोप के अंदर आप जाएं, आप बाजारों में जाएं, आप चाहे जितने भी आप मगरिब के पीछे जितने भी चल रहे हो, लेकिन फिर भी इस वक्त आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि नील उड़िया जिस्म के साथ हमारी खवातीन बाजारों में घूमे, तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन यूरोप में अभी भी हो रहा है, और हम उनको तहजीब याफ्ता कह रहे हैं, तरक्की याफ्ता कह रहे हैं। उनका फैमिली सिस्टम, आइली निजाम, खानदानी निजाम तबाह बर्बाद हो गया। यूरोप के अंदर ताया, चचा, फुप्पी, खाला, इसका तस्वुर खत्म हो गया है, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का तस्वुर चल रहा है। और इस हाल में यूरोप रहने वाला आज मुसलमानों को पता है क्या ताना देते हैं? कहते हैं दे आर हैव नॉट्स, कहते हैं ये बिल्कुल, ये कुछ भी नहीं है इनके पास, न इनके पास तहजीब है, न तमद्दुन है, न तरक्की है, ना ये कुछ समझते हैं, न इनकी कोई सकाफत है। वो हमें कहते हैं दे हैव नॉट्स, यानी इनके पल्ले है ही कुछ नहीं मुसलमानों के। और फरमाया, और मुसलमान के पीछे अंधाधुंध चला जा रहा है। बट हम बता देना चाहते हैं कि वी हैव एवरीथिंग, हमारे पास हर चीज है, हमारे पास तहजीब है, तमद्दुन है, सकाफत है, आइली निजाम है, बच्चों की तरबियत का निजाम है, बच्चों के हुकूक हैं, माँ बाप के हुकूक हैं। ये तो इसी मगरिब के पीछे चल चल कर कुछ अरसा हुआ, चंद सालों की कहानी है। ये जो ओल्ड होम एज बने हुए हैं, ओल्ड एज होम बने हुए हैं, जहां अभी भी ये खाल खाल हैं, और वहां चले जाएं, और यूरोप के अंदर, मगरिब के अंदर तो हर कदम पर आपको बूढ़ों के घर मिल जाएंगे। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं उनको वहां छोड़ दिया जाता है। यहां भी ये सिर्फ उसी यूरोप के पीछे चलने के सबब है। आगाज यहां से किया कि मदर डे, फादर डे, और मुसलमान का तो हर डे मदर डे होता है, हर डे फादर डे होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो सुबह उठकर
خوشی کے साथ, खिलते हुए चेहरे के साथ अपने माँ बाप का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख ले, अल्लाह एक मकबूल और मकबूल हज का सवाब उसे अता फरमा देता है। Every day is Father Day, every day is Mother Day। और वहां बस साल में एक मरतबा जनाब, और वो अभी हम ताना दे रहे हैं कि दे हैव नॉट्स, इनके पास कुछ नहीं है। मुसलमान खाली है तहजीब से, तमद्दुन से, सकाफत से, अदब आदाब से, अखलाकियात से। ये सिर्फ इसी वजह से है कि जब हम उनके पीछे चले तो फिर हम दे हैव नॉट हो गए, क्योंकि वो दे हैव नॉट थे, वो हैव नॉट थे, उनके पास कुछ नहीं था। तो जब हमने उनकी अखलाकियात को अपनाया तो अब हम दे हैव नॉट हो गए, हमारे पास अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि हम इस्लाम पर चलने वाले नहीं है। तो मैंने कहा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने ये कहा कि जब हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मुक़द्दस के फतह के वक्त किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद तो पैदल है, सवारी पे गुलाम आता है, ये कैफियत थी सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हम ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, लोग कहते हैं कि जी मतलब इस्लाम को नुकसान ना हो जाए, इससे भी मुसालियत कर लो, इसकी भी बात सुन लो, गद्दारों से भी बात कर लो, खत्म नबूवत पे डाका डालने वालों से भी नरमी से बात कर लो, इसको भी अपने साथ मिला लो। आपको पता है यही फारूक आजम थे, कबीला गस्सान का सरदार, खुद सरदार कबीला गस्सान का, अपने सैकड़ों अफराद के साथ मुसलमान हो गया, सैकड़ों अफराद के साथ मुसलमान हो गया। और जब वो काबा मुअज़्ज़मा का तवाफ कर रहा था तो उसके जुब्बे और कमीज के पीछे किसी बद्दू का पैर आ गया, तो वो तो सरदार था ना। आज आप देखें ये वडेरे, ये सरदार, आज एक अमीर शौहर की बीवी 5 आदमियों को कुचल दे, हलाक कर दे, हमारा कानून, हमारा निजाम मुल्क ये कहता है कि पागल करार दे दो, उसको हॉस्पिटलाइज कर दो। ये सारे चोर सरकारी डाकू जब पकड़े जाते हैं तो या तो मुल्क से भाग जाते हैं या अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं। किन किन पर नैब के केसेस से, जब नैब का केस फाइल हुआ, गिरफ्तार हुआ, तो दिल का दौरा भी पड़ गया जनाब, इनको खारिश की बीमारी भी हो गई जनाब, इनके पेट में भी दर्द हो गया जनाब, इनकी किडनी भी फेल हो गए। जालिमों, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब इस कौम का खून निचोड़ कर सारा घटाघट पी गए तब तुम बीमार नहीं हुए? हराम खोरियां खर करके, रिश्वत का माल खा के, इस बेकसूर अवाम के माल को टैक्सेस के जरिए लूट कर अपने गालों पर सुर्खी लाकर, तब तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगी? कौन जिम्मेदार है इसका? यही सरदारों और वडेरों का जो ताकतवर है यहां पर। हमारे आप तो आप नाराज ना हो, हमारा हाल तो जनाब जानवरों से भी बदतर है जनाब। वो पागल है, 7 करोड़ 8 करोड़ की गाड़ी तुमने उसके हाथ में दे दी जनाब, 5-6 कंपनियों की उसे डायरेक्टर बना दिया। तो कभी या तो फिर आप पागल हैं, वो पागल नहीं है, पागल तो फिर आप हैं जिन्होंने कंपनी का डायरेक्टर बनाया जनाब, बोर्ड की मीटिंग में बैठ रही है जनाब, ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठी हुई है जनाब। जब लोगों को कत्ल कर दिया, मार दिया, तो पागल हो गई? क्या निजाम है ये? कि वो कबीला गस्सान का सरदार, एक बद्दू अरबी गरीब का, उसने उसको जोर से तमाचा मार दिया, जोर से तमाचा मार दिया। भरे मताफ के अंदर वो शिकायत लेकर हज़रत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंच गया। उससे कहा, अमीरुल मोमिनीन, उस कबीले गस्सान के सरदार ने, अब वो सैकड़ों अफराद के साथ मुसलमान हुआ है, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि उसे गिरफ्तार करके पेश किया जाए। जब उसके गिरफ्तारी के ऑर्डर हो गए तो उसको पता चला वो तो अपने वही सरदारी निजाम में जी रहा था जैसे यहाँ के वडेरे बेफिक्र हैं। अब जाहिर है इससे शय मिलेगी ना। उसने देखा कि जनाब मैंने 5 को मार दिया, 3 मर गए, 2 शदीद जख्मी है, कोई बात नहीं, 2-4 और मार दूंगी बाद में आकर। तो उसने वो हैरान हो गया कि मैं सरदार और मैंने बद्दू अरबी गरीब को थप्पड़ मार कर मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू हो गए। तो वो उसी वक्त दम दबाकर मदीना तैयबा से निकलने लगा और फिर उसने पैगाम भिजवाया कि देखें, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया और मुझे सजा दी गई तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। तो बाज मुशीरों ने फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये अर्ज की कि जरा अभी आप हल्का हाथ रखें, भाई आप काफिर मुसलमान हुआ है, सैकड़ों अफराद भी मुसलमान हुए, कि ये भी जाएगा तो वो जो उसके पीछे वाले हैं वो भी जाएंगे इस्लाम से।
फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये जहां से आया ये दफा हो जाए बेशक, लेकिन जो इस्लाम का निजाम है, इंसाफ है, मैं उसको धक्का नहीं लगने दूंगा। वो भाग गया, उसने दीन छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया। अब आप गौर फरमाएं, आपके ज़हनों पर शायद ये भारी गुजर रहा हो, लेकिन ये फिक्र फारूक आजम है। तर्जुमाने नबी, हम जुमाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। ये फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु है, जिसके मुताल्लिक हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर के जबान से हक बोलता है, जो बोलता है हक होता है। कुरान मजीद की कई आयत हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की ताईद में नाजिल हुई। यही फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जब बैतुल मुकद्दस के फतह के वक्त जब आप करीब पहुंचे तो जाहिर बड़ा लंबा सफर था सवारी का, और वो मैंने कैफियत हफीज जालंधरी की जबान में बयान कर दी। अबू उबैदा बिन जर्राह उस वक्त वहां के सिपा सालार थे लश्कर के, और बैतुल मुकद्दस फतह हो चुका था, और यहूदियों ने ये कहा था कि हम तो चाबी उसे देंगे जो खलीफतुल मोमिनीन है, और उसके तौर तरीके, उसका हुलिया शबाहत हमने अपनी किताबों में पढ़ रखी है कि जब वो आएगा चाबियां उसे दी जाएंगी। तो दरिया आया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सफर की थकान की वजह से, क्योंकि अब उनकी बारी तो पैदल के चलने की थी, तो आप दरिया के किनारे उतर गए। तो आपने जो सॉक्स और मोजे पहने हुए थे ना, मोजे पहने हुए थे, तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो मोजे निकाले और ऐसे कांधे पर डाल दिए, एक इधर, और आप दरिया में हाथ मुंह धोने लगे। हाथ मुंह धोकर जब आप बाहर निकले, अबू उबैदा बिन जर्राह एक बड़ा आलीशान आली नस्ल का घोड़ा लेकर खड़े हुए थे कि ये तो ऊंटनी पर आए हैं जनाब, और जरा रोब झाड़ना है। अब ये पैगाम सुन लीजिए मेरे दोस्तों, मेरे नमाजी भाइयों, मुसलमानों, जवानों, बच्चों। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब वो सॉक्स और मोजे अपने शानों पर, अपने कांधों पर लेकर जब अबू उबैदा बिन जर्राह के पास गए, तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ये अशरा मुबशरा में से हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको अमीनुल उम्मत का खिताब दिया है, अबू उबैदा बिन जर्राह को। अब वो लश्कर के सिपा सालार भी हैं, अशरा मुबशरा भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान आलीशान के मुताबिक अमीनुल उम्मत भी है, इस उम्मत के सबसे बड़े अमीन और अमानतदार भी हैं। उन्होंने जब देखकर हजरत उमर की इस कैफियत को, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज की कि मा असरुनी या खलीफतल मुमिनीन, कहा कि है मोमिनों के और ईमान वालों के खलीफा, आपके इस अंदाज ने जो है ना मुझे बड़ा नाखुश किया, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा। ये क्या तरीका है? आप 32 लाख मुरब्बा मील या 22 लाख मुरब्बा मील पर आप जो है हुकूमत कर रहे हैं, और आप बैतुल मुकद्दस की चाबियां वसूल करने के लिए आए हुए हैं, और बैतुल मुकद्दस के फसीलों पर ये राहिब वगैरह सारे उलमा यहूदियों के और इनके हुक्मरान वहां खड़े हुए हैं चाबियां लेकर कि अमीरुल मोमिनीन आएगा, तो अमीरुल मोमिनीन के कानों पर ये मोजे देखकर वो क्या सोचेंगे? तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये क्या तरीका है आपका? मोजे तो जेब में रखे जाते हैं, साइड में रखे जाते हैं, ये कानों पर रखने के लिए। तो उस वक्त ये है वो तारीखी पैगाम मेरे दोस्तों, हम जिसे यूरोप आज ताना दे रही है कि दे हैव नॉट, इनके पास कुछ नहीं है, और जबकि जाहिरन तो ये भी देखे ना, हम उसको तरक्की याफ्ता, तहजीब याफ्ता, तालीम याफ्ता सारे यूरोप को हम कह रहे हैं, और काले अंग्रेज बनकर, ज़हनी गुलाम बनकर हम उनके पीछे बस अंधाधुंध चले जा रहे हैं। उनके चक्कर में हमने शर्ट पहनना भी शुरू कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि भाई नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम नमाज पढ़ने के लिए तो पूरा लिबास पहन ले जनाब। नमाज पढ़ने के लिए भी जनाब सुभान अल्लाह, लिबरलिज्म और तहजीब याफ्ता वो ये समझते हैं कि शर्ट पहनकर नमाज पढ़ने के लिए आ गए, और जब बोलो तो भाई ये क्या तरीका है नमाज पढ़ने के लिए? कहे भाई घुटने तक। तो हमने कहा कि फिर इस टी शर्ट को पहनने का तकल्लुफ भी आपने क्यों फरमाया? सतर तो नाफ से लेकर घुटने तक का है, तो इस शॉर्ट को थोड़ा सा नाफ को भी बदलो और आ जाओ भाई मस्जिद में। तो फिर अगर ये ऐसा ही है, अगर यही लिबरलिज्म और यही आजाद ख्याली है और यही तहजीब है, यही सकाफत है, यही तमद्दुन है, तो फिर ऐसे करो। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब ये कहा गया तो भाई ये क्या तरीका है, तो मुझे आपका ये तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ अबू हक या अबा उबैदा, क्या है अबू उबैदा, तेरी मां तुझे रोए,
कहा कि अगर तेरी अजमत और शान मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जबान से न सुनी होती, मुझे तेरे मकाम और मर्तबे का इल्म न होता, मैं तुझे इबरत का निशान बना देता। दुनिया देखती कि उमर ने अबू उबैदा के साथ क्या किया, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तेरी बड़ी शान बताई है। सुन अबू उबैदा, ये बात फरमाई, कहा नहनु अज़ल्लनल कौम। मैं अज़ल्ला का तर्जुमा नहीं करता, आप खुद देख लें, इतना सख्त इसका लफ्जी तर्जुमा है अगर, क्योंकि अबू उबैदा बिन जर्राह और जमाते सहाबा को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नाम अज़ल्लल कौमी अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, कहा कि हमें तो पूछता ही कोई नहीं था, हमारी तो हैसियत ही कुछ नहीं थी, हम तो कभी बकरियां चरा रहे होते थे। और आज अगर उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरान बन गया है, और आज उमर के इस अंदाज पर भी कैसर और किसरा के हवालों में जलजले बता होते हैं, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने जो नई इज्जत और अजमत अता फरमाई, उसका वजह इस्लाम है, मुसलमान होना है, हुजूर की गुलामी है। और कहा सुन अबू उबैदा, और तेरे जरिए क़यामत तक आने वाली उम्मत मुस्लिमा को मेरा ये पैगाम दे दे कि बेइज्जती और गैर तरक्की याफ्ता होना इसमें नहीं है कि शोल्डर पर या कांधों पर मोजे रखे जाएं, बल्कि बेइज्जती ये है कि इस्लाम को छोड़कर गैरों के तरीके पर चला जाए। जिस सोसाइटी और माशरे के अंदर टोपी पहनना ऐब हो जाए और कैप पहनना इसे इज्जत और वकार का जरिया समझा जाए, और टखने को नंगा करना, कहा कि ये लोग क्या कहेंगे कि जनाब यार इसके पास कपड़ा पूरा नहीं था, टखने नंगे करने में उसे शर्म महसूस होती है। मगर वही बहन बेटियां जिनके टखने ढकने का हुक्म है, वो तो टखने नंगे करें, और मर्द अपनी पैंटें इतनी इतनी नीचे कर लें कि उनके टखने ढके हुए नजर आए। दाढ़ी रखना ये माज़अल्लाह ऐब और नंगो आर समझा जाए, और तीन शेर होकर स्मार्ट बनकर टाई लगाकर इसको वजह इज्जत समझना, अंधाधुंध मगरिब के पीछे चलना। हजरत फारूक आजम ने कहा बेइज्जती इसे कहते हैं। इस्लाम तो हमें इज्जत देने के लिए आया था, तो आज भी हमारी इज्जत का राज इस्लाम के अंदर पोशीदा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझ दे, अक्ल दे, और हमें इस्लाम पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।